Now the news in detail. 4C Center for Creative Knowledge and Learning launched their first English monthly magazine, You, on Friday the 3rd of January at the Press Club in Mangalore. 4C Center for Creative Knowledge and Learning launched their first English monthly magazine, You, on Friday, 3rd of January at the Press Club in Mangalore. It is a tailor-made magazine for youngsters who have high aims and goals for a better future. The magazine serves as a guide for all the budding youngsters and to turn their dreams into actions. You have the tagline, a youthful guide for the fruitful tomorrow. The owner and editor of the magazine, Winston Anil Lobo, said, the magazine is named You with a purpose because it covers all the aspects of teenagers' life. This magazine does not aim to change the passion of youngsters, but serves as an inspiration and a pathway so as to enable them to realize the passion. Youth of Mangalore, especially focus on the youth of Mangalore because when we as communication skills students sitting with the students of high school, degree and PU, we think that the youth is lost somewhere. The Mangalore youth is going to a different track. So we thought, what do we do now? As citizens of this Mangalore society, we have to come up, the youngsters need to come up with something. So we thought, why don't we launch a magazine which is written by the youngsters and for the youngsters also. So we thought we'll come up with this magazine, and that is why we are here for launching of this magazine. Let me introduce you the panel today here. I have on my left Mr. Landon Lobo. He is the lecturer postgraduate Department of Computer Applications and Bioinformatics, AMS St. Aloysius College. To my right I have Mr. Daryl Newman D'Souza. He is a final year law student at SBM Law College, as well as a young budding writer who writes and who is a public speaker also. During the press conference, Landon Lobo, lecturer at St. Aloysius College, Mangalore, released the very first copy of the magazine. Daryl Newman D'Souza, final year law student of SBM Law College, and Chantrika D'Souza, communication skills student at 4C, were also present. The Karnataka State Association for Special Educators and Supportive Staff have threatened to launch an agitation on January 16th if grants were not released to the special schools. Special children along with their parents and special educators would be asked to get out into the office of the Department of Differently Abled and Senior Citizens in Bengaluru. Addressing a press meet on Saturday, Secretary Mr. Vasant Kumar Shetty said that though there are several institutes that deal with children with mental disabilities, only 38 of them get government grants as per the state policy of 1982. States such as Goa, Kerala, Tamil Nadu and Maharashtra release grants for all special schools and pay teachers according to the 6th Pay Commission's recommendations. However, here grants are not released and schools are finding it difficult to manage the show. No one is prepared to become a teacher here as they join schools in neighboring states for better pay, he said. 2010ರಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರನ್ನ ನಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರು ಅಂದಿನ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅನುದಾನ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, 20 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಗವಿಕಲರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಜಯರಾಮ್ ಇವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಸಭೆ ನಡೆದಾಗ ಅವರು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ದು ಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೇಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾಗ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಜಯರಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ತಂದು 1982 ಅನುದಾನ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ 38 ಶಾಲೆಗಳು, ರಾಜ್ಯದ 38 ಶಾಲೆಗಳು ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಗಿಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಈ 1982 ಗ್ರಾಂಟಿನೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಗ್ರಾಂಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅವರಿಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗಳು ಈ 38 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು 38 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6 ಶಾಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸರಿ, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕಿವುಡರಿಗೆ
ಅಥವಾ ಕುರುಡರಿಗೆ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. Cancer Super Speciality Hospital of Oncology, Specialty Group Mangalore Institute of Oncology is all set to install a unique machine PET scan which can detect cancer from toe till head in seconds. The specialist Suresh Rao, Jalaluddin Akhtar and Sanath Hegde spoke to Coastal Times. The Mangalore Institute of Oncology, the only specialty cancer hospital in this part of the country, which is managed by a professionally Mangalorean Oncology Group, added another feather in the cap by installing PET scan and very expensive equipments to detect cancer within seconds, which has the specialty detecting cancer cells at any part of the body in no time. Briefing about machines, cancer specialties. Equipment ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಈ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಜನತೆಗೆ ಇದರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂರಾಲಜಿ, ಮೇನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಅದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. 2 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ 3 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಮಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್, ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಸಬೇಕು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಮುಂಚೆ ಈ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಸವಲತ್ತು ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Dr. Suresh Rao, Jalaluddin and Dr. Sanath Hegde spoke to Coastal Times in an exclusive interview. ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾವ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆರ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಇಂದ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ವೆರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೇಳಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹರಡಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಭ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ಲಾಭವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಇದರ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಅದರ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹುಡುಕುವಂತಹ ಒಂದು ಇದು. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಾಗ ಅದರದ್ದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರಹದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇಂದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. The PET scan is one of the important component of cancer management. So we have different ways of managing cancer. One is surgery, one is chemotherapy, one is radiation. Now all top cancer centers in the world are incomplete without this PET scan, because it has very important advantages in treating cancer. One of the most important advantages of PET scan is to stage the disease. So as per the indication, you will know where the cancer is, and it is not the size, it shows whether the cancer cell is alive or dead. What it is, metabolic activity it shows. So many CT or MRI shows that the tumor is suppose 5 centimeters.
PET scan will tell whether that tumor is actually active or dead. So that is the major benefit of PET scan. And second, it will show us it in a very early stage. So once you detect cancer, then many other investigations will not be available for us to detect it. Second is to treat. Once you know where it is, your radiation beam can be focused on that particular area to give radiation and cure the cancer. And second is to see the response after you do treatment, whether the tumor has disappeared or no. PET scan is very important to know whether it has responded to treatment. So this instrument is actually available in few centers in South India. The reason being that it is run on isotope. So it is run on an isotope, and that has to be, which is the activity of that isotope is only few hours. So it has to be done in such a way that the patients are there and the activity has to be used within that few hours. So we hope that this new modality of cancer detection and staging investigation, that is PET scan, will be utilized by people from Mangalore, North Kerala, Goa and other closer regions, because the closest availability is either Mumbai or Cochin or Bangalore here, and if it is available in Mangalore, all the patients surrounding Mangalore may be avail this facility. Hi, this is John Abraham and you're watching Coastal Times. ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ. ಮಗನ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ಗೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಒಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್. ಕೊನೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅವ್ರ ಮನೇಲೇ ಇತ್ತು. ಭದ್ರವಾಗಿಟ್ಟಿರೋ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಸಾಲ, ಶೀಘ್ರ ಮಂಜೂರಾತಿ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಡೆಯಿರಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. Welcome to an amazing experience in taste and luxury. Amazon Fine Dine, the family restaurant with the all-time favorite multi-cuisine menu. Relaxing ambience, lips-smacking taste, best variety of preparations and service with a smile. Free home delivery within 3 kilometers. Amazon Fine Dine, multi-cuisine restaurant, 3rd floor, Empire Mall, MG Road, Mangalore. Here's great news to the seafood lovers in Mangalore. The Coral Restaurant at the Ocean Pearl launches the exquisite and authentic Seafood Festival, serving an amazing range of freshly cooked seafood to relish your taste buds like never before. Come and be a part of this unique experience at the Coral Restaurant and treat yourselves with the lip-smacking and mouth-watering flavors of our seafood delicacies in the perfect ambience. From 12 to 3 p.m. and 7 p.m. onwards at your hotel, the Ocean Pearl. ಥಾಮಸ್, ನಾವು ಬದುಕಿರೋದೇ ನಿನ್ ಟೀಯಿಂದ ಕಣ. ಗುರು, ನಾಳಿದ್ದು ಹನಿಫತಂಗೆ ಮದ್ವೆ. ನಿಮ್ ಕಚೇರಿ ಸಖತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಣ್ಣ, ಏನಾದ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದು ಟೀ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು. ಟ್ರೈನ್ ಇಸ್ಕಣ. ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ದುಡ್ಡು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ, ಗಿಟಾರ್ ಎಲ್ಲಿ? ಗಿಫ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಗಿಟಾರ್ನೇ ಮಾರ್ಬಿಟ್ನ ಅವನು. ವಿಶ್ವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿನ್ನದ ತರಹ. ಜೋಸ್ ಅಲ್ಕಾಸ್, ಇದು ಚಿನ್ನದಿಂದಲೇ ಕೂಡಿದ ಬಂಧ. Adarsh Friends, Adarsh Nagar Jalligutta Bachal Mangalore had organized the 12th annual day celebration on Saturday the 4th of January at Adarsh Nagar Bajal in Mangalore. Adarsh Friends, Adarsh Nagar Jalligutta Bajal Mangalore had organized the 12th annual day celebration on Saturday the 4th of January at Adarsh Nagar Bajal in Mangalore. The stage program started with the parade song.
कोई भूल हो ना, हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सब तमाशा रागनी है. Honorary President Mr. Suresh Shetty welcomed the guests with flowers. Expo Friends Club Jelligoda President Lion B. Prakash Pai inaugurated the program by lighting the traditional lamp along with other dignitaries on the dais. Mr. Kamalaksha read the report of service activities of the club. ಶ್ರೀ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನೂತನ ತಂಡವು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿರುತ್ತದೆ. Later the guests distributed the prizes to the winners. ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಶಬ್ದ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. Senior citizen Mr. K. Bhaskar, social worker Mr. Jayanand Devadiga, Mr. Harshraj Jalligodda, Mr. Likit Adarsh Nagar and Barket Tulu film actress Kumari Meghna were felicitated on the occasion. Later, Mr. K. Bhaskar and Mr. Jayanand Devadiga addressed the gathering. ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಲು ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ 80ರ ಪ್ರಾಯದ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾದ ದಿನವಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸದವಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಎಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಲೋದಾದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆದರ್ಶ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನಂಬಲೇ ಇಲ್ಲ. Kumari Meghna also delivered a message. ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ. ಇದು ಈಗ ತಾನೇ ಸೆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಈ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮೂವಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಭರತ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಮೂವಿ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಈ ಮೂವಿ ಇನ್ನೇನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮೂವಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ತುಳು ನಾಡಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. Chief guest Mangalore City Corporation members Mr. Sumaya Bano, Mr. Vijay Kumar and Mr. Abdul Rauf were honored on the occasion. Later, Mr. Vijay Kumar, Mr. Abdul Rauf and Mahila Abudaya Sawarda Cooperative Bank Directors, Mrs. Vatsala P. Malli spoke on the occasion. ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇದು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡೋದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾರು ಹಿರಿಯರು ಬಂಡೇರು ಅರೆ ಮಲ್ಗುಣ ಸರಿಯೇ ದಯಮಾಡಿ ಎನ್ಪೋರ್ಟ್ ನಾನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಜಲ್ ತೂದು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ತೂಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತೂದು ಉಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತುಪೇರು ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಪಡ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟಿಲ್ ಹೋದಿಜ ಅಂಜದು ಈಟು ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆತೋಜಿ ಸರಿ ನಾನು ನಿಗು ತೋಜೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದಾಗ ಬರೆಯೋದಂತ ಅಂಜಿಕೆ ಅವನಿತ್ತು ದಯಮಾಡಿ ರೋಡ್ ಸರಿ ಇದ್ದಾಡ ಆ ಟೈಮ್ ರೋಡ್ ಲಾಂಡ್ ಅಂಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೆಯೋದೇ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಭೇದ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವೊಂದು ಈ ಪರಿಸರದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ದುಡಿತೇವೆ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ
ಇನಿಯಾನು ಈ ಜಾಗೆಡು ಇಂದು ಪಾತ್ರಡುಂಡ ನೆಕ್ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ಜಯಾನಂದದೇವರಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಪ ಪಂಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಆದರ್ಶ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಮಲ್ತದು ಐಟಿಎನ್ ಸುರುತ ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನು ರದ್ದು ಪಾತ್ರನ್ನು ಕಲ್ತನ್ ಪಂದಂಡ ಅತನಂಡ ಒಮ್ಮೆ ಎಡ್ಡ ಪಾತ್ರದಂಡ ಐದು ಕಾರಣ ಆರು ಅರೆಗ್ಯಾನಿನಿ ಉಡಲು ದಿಂಗಿನ ಸೊಮ್ಮೆ ತಂದಾವೆ. Lanvi Bhaskappa, who presided over the program, delivered his presidential address. ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೂ ಈ ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಡೋಸಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಡವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. Mementos were given to the guests. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದು ಸನ್ಮಾನಿತರಾದಂತಹ Shri Bhavani Travels Bajar proprietor Mr. Nagesh K, YSS Jayanagara President Mr. Harish, Kulshekar Sriya Senior Mr. B. Satish, Mr. Mohan Kottari, Mr. Rafiq, General Secretary Mr. Dikshit, President G.A. Ibrahim and others were present. At the Dance Dhamaka 2014 cultural program was held. Mr. Prasad, now you are all right. But ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದೇ, ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇರೋ ಕಡೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ. ಅಂತ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಅದು ಈ ಸಿಟಿಲಿ. ಯಾಕೆ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಾ? 2 ಎಕರೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 85% ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾದ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ ಇರುವಂತ ಸೂಪರ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ, ಕುಲಶೇಖರ ಚೌಕಿಲಿ. ಈಗಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಥ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಿಗೋಕ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು? ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ Property Deal Marketing and Project Management Company, first floor Netravati Complex, Red Building near Zarodi Temple, Mangalore. For booking and more details, call 890-400-1234. Our website is www.propertydealindia.com. Property Deal Marketing and Project Management Company, the professional real estate consultants. ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ. ಶತಮಾನೋತ್ಸವದತ್ತ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ. ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಗಳು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸತತ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸತತ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಬಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಕೃಷಿ ಸಾಲದ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 100% ಸಾಧನೆ. 12 ಗಂಟೆ ಎಟಿಎಂ ಸೌಲಭ್ಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಯ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆ, ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ ಸದಾಶಿವ ಸಹಕಾರ ಸದನ, ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್, ಮಂಗಳೂರು. Garcia Designs, a dreamland of furniture. Decorate with exclusive range of furniture from Garcia. Now attractive variety of furniture with unique designs and ready to fit your living place.
of furniture for ultra-modern houses and corporate offices. Have your dream design furniture. Get a new look in your office by exclusive range of office furniture. The designers offer your furniture needs under one roof. Patronize our exclusive imported furniture shop Garcia Design at Garcia Design Complex, Vijay Church Cross Road, Vijay, Mangalore. Sriram Seni has decided not to have any sort of connection with Prasad Asawa. The decision to relieve Asawa of all the responsibilities was taken during Prashant Baitak convened at Hooghly recently. Clarified Mr. Gangadhar Kulkarni, Organizing Secretary of Sriram Seni. Speaking to media people on Saturday, Mr. Gangadhar Kulkarni said that the increased influx of Bangladeshi immigrants into the country is on rise and is also a cause of concern as the threat of cross-border terrorism. Fake currency circulation, sex mafia is on the rise. As per the intelligence report, and illegal immigrants are also a threat to the internal security. In order to safeguard the nation from the Sri Ram Sena will start Bangladeshi Hatao Bharat Bachao campaign, he added. He also said that we are also suspecting that the accused in Derlakette case are linked to the terrorist groups. In all probabilities, the money which they amass from blackmailing people is being sent to the terrorist outfits. Thus, the case needs to be investigated by the anti-terrorism squad. ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸವಾಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಗೋಕಾಕ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಗಡುವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಗಡುವಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಾಂಗ್ಲಾ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೊರಹಾಕದೆ ಹೋದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಅವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಹಟಾವೋ ಭಾರತ್ ಬಚಾವೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ದುರ್ಗಾ ಸೇನೆ ಅಂತಿದೆ. ಆ ದುರ್ಗಾ ಸೇನೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ದಿವಸದ ಅಭ್ಯಾಸ ವರ್ಗವನ್ನು 19 ಜನವರಿ 19ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪುಣೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಸೊಸೆಯಾದಂತಹ ಹಿಮಾನಿತಾಯಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಂದಿರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರನ್ನ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ತುಂಬುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಇರಬಹುದು, ಈ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ನೀರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು
ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ದೇವೋಭವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾರ್ಜನೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. Applications have been invited from unemployed youth residing in the MCC limits under Swarna Jayanti Sahari Rozgar Yojana. The applicant should be in the age group of 18 to 35, informs the press release. That's all for now. We'll be back with more news on the same channel at the same time. Till then, from all of us, it's goodbye.